हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ એક મિનિટ કાંતિ આનંદજી जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय जय सच्चिदानंद दादा। कांति आनंदजी अनम्यूट कर लो। हाँ कांति आनंद जी त्रिमंत्र बुलाइएगा और बच्चों के साथ हाफ एन आवर है। हाँ आपका आवाज नहीं आती है। वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम नमो दिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम नमो वज्रायणम। नमो लोय सवसाहुणम नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंच नमुकारो नमोकारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसी मंगलानं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम परमं भवति मंगलम्
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ताकि मेरे शरीर साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा चंचल रहूंगा। मैं पूरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, ताकि मेरा सत्संग कभी भी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपना और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान जैसे संबंध तांत्रिक शक्ति, जय सच्चिदानंद। हे दादा जय भगवान, सच्चिदानंद। अपने माता हाँ, पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे दादा भगवान मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति दिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर्व, आपने स्टडी प्रेयर आती है अभी? नो, बोलिए। याद नहीं किए। हाँ तो जाने दो, ठीक है दक्ष। हाँ ओके, हे वेट दादा। वेट, हाँ बोलिए। हाँ हे दक्ष बोलिए। दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए। मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तक्षिबा, दादा भगवान प्रेयर। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम आपके बच्चे हम हाँ, हैं आपके बच्चे, दिल जय। से हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। सेपरेशन प्रेयर दक्ष। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। तकरीबन सेपरेशन, हाँ जय सच्चिदानंद। सेपरेशन। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, હિતક્ષિબા જુદા છો। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતક્ષિબા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, હિતક્ષિબા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके, मम्मी के लिए एडजस्टमेंट की प्रेयर आती है अभी। हाँ, अरे अनम्यूट करो दक्ष। दादा नहीं आती। ठीक है, अब यो देना है ना, हमें भी वो करके देना है आपको। कंटियानंद जी, हाँ जी। यहाँ ये रेगुलर आप बहुत टाइम के बाद आए, एवरीडे डेली प्रेयर करते हैं रेजोल्यूशन की, फिर स्टडी प्रेयर करते हैं, हाँ फिर ये दादा भगवान हमें आपके बच्चे वो करते हैं, फिर सेपरेशन प्रेयर करते हैं। और अभी इन लोगों को पापा मम्मी के साथ शुरू किया है
कि किस तरह से एडजस्ट होके रहे। इसके लिए तो अभी हम उनको पूछते हैं आज उनका दिन कैसे गया है, तो आप फिर सुनिएगा, फिर आप अपना बताइएगा। हाँ, अभी हम उनको पूछते हैं। बोलिए दक्ष, आपका आज मम्मी के साथ कैसा रहा? आज मैं एडजस्ट तो मम्मी के साथ हो गया था, पर दादा मैं 3 जगह एडजस्ट नहीं हुआ। और दादा आज मैं मम्मी नहीं थी, तो दीदी ने थोड़े से काम बताए, तो उसमें भी एडजस्ट हो गया था। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। नहीं तो ऐसा होता है कि मैं तो मम्मी को एडजस्ट हो होऊंगा, लेकिन दीदी से नहीं होगा। ये अच्छा किया, क्योंकि जब मम्मी घर पर नहीं है तो दीदी आपके मम्मी के बराबर है। हाँ दादा, वो रख दीदी सकते। का थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी, तो दीदी ने बोला था बर्तन पोंछ देना और कपड़े ले आना। तो आपने किया था। हाँ दादा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शिवा, लेकिन आपको हाँ और 5 to 10 वो लिखा है आपने? हाँ, आज मम्मी नहीं थे दादा ना घर में, लेकिन घर पर नहीं थे। ओके ओके, शिवा आप बताइए। हाँ जी सचिदानंद, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा था। आज मेरी मम्मी के साथ पूरी तरह एडजस्ट रही थी, और आज मम्मी 3 घंटे के लिए बाहर गए थे, इसलिए मम्मी ने बर्तन पोंछने और रखने का काम बोला था, वो किया। और श्रेया को शाम को थोड़ी देर खिला, उसके साथ खेला और उसको दूध पिलाया शाम को। और कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, एडजस्टमेंट ही हुआ है आज। ओके। टोरल, आर यू देयर? हाँ दादा। हाँ बोलिए। आप दिखाई नहीं देते तो। हाँ, मेरी एग्जाम्स थी कल। होल्ड ऑन, हाँ होल्ड ऑन, हाँ ठीक है। हाँ बोलिए आप। आज एग्जाम थी आपकी? हाँ, ये 3 डेज एग्जाम थे तो मैं जा लेकिन रही थी। मम्मी के साथ एडजस्टमेंट तो डीलिंग तो होता है ना। हाँ, मम्मी के साथ कैसा रहा आज? अच्छा रहा है। मम्मी को हेल्प किया, जो चीजें चाहिए थी सब हेल्प। बेटे नजदीक आके जरा बोलो, सुनाई नहीं देता ढंग से। हाँ, मम्मी को सब चीजों में हेल्प किया आज। कौन सी चीजों में हेल्प किया? सब चीजें जमाने में, लेने में, और सब बर्तन जमाने में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और एग्जाम कैसी गई? अच्छी गई, एक दो अच्छी नहीं। कौन सी एग्जाम थी आज? आज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, धैर्य अनम्यूट करिए। हाँ दादा। हाँ, आपका दिन कैसा गया? दादा मेरा दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं एक तरह से अभी तक दुखी हूँ कि मैं अभी तक ना कलमा और सच्चादन नहीं सीखा। तो कब सीखोगे? अभी तो कितने टाइम से आते हो आप? हाँ, अच्छा, मम्मी के साथ कैसा रहा? हाउ वाज द डे? दादा आज मम्मी के साथ तो पूरा एडजस्ट किया। क्या क्या एडजस्ट किया, कहाँ कहाँ किया, बताओ। दादा आज बस अगर मम्मी मम्मी खेल नहीं पाए ना, दादी कहती ये तो कह रहे थे दादी डांटेंगे, तो है ना, मैंने उसमें एडजस्ट किया कि ठीक है चलेगा। और बाद में उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें सीधा कह दिया कि मुझे जो आना था, मैंने सोच के लंबा टाइम नहीं दिया, मैंने मम्मी को एडजस्ट किया। अच्छा, वेरी गुड। कहीं पर भी डिसएडजस्टमेंट नहीं हुआ ना? नहीं दादा। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, कांतियानंद जी। हाँ जी। अभी इस तरह से, अभी एडजस्ट एवरीवेयर, मम्मी डैडी के साथ अभी फोकस किया है। मम्मी के साथ इन लोगों का खाने पीने में कुछ कहते हैं ये करो वो करो तो बहुत झंझट होती रहती थी। तो ये एडजस्ट एवरीवेयर का जो दादा का सूत्र है ना, उनको
एप्लीकेशन में प्रयोग में रखकर इनको हर रोज थोड़ा अकाउंट लेते हैं कि सारे दिन में, क्योंकि बच्चे हैं तो मम्मी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हाँ जी। आदान प्रदान ज्यादा होता है। मम्मी ने कुछ कहा ये करो वो करो, कुछ खाना बनाया तो पसंद नहीं आया, ऐसा होता था पहले। लेकिन ये एडजस्ट एवरीवेयर की चाबी से सभी के साथ अनुकूल रहने का, अनुकूल हो जाने का, तो ये उनको बड़ा अच्छा रहा है। दिन भर दिन इनका डिसएडजस्टमेंट कम होता जाता है, और ये चाबी मिलने से उनका जो डिसएडजस्टमेंट होता रहता था मम्मा के साथ, वो कम होते होते नहीं जैसा हो गया है। तो ये एडजस्ट एवरीवेयर के संबंध में थोड़ा बच्चों के लेवल पर उनको उपयोगी हो, घर के व्यवहार के संबंध में मम्मी के साथ, खास करके मम्मी डैडी के साथ, तो वो जरा आप बताइए प्लीज। हाँ। एडजस्ट एवरीवेयर को इस समय में यदि हम कोई भी परिस्थिति में किसी के साथ भी हम भीतर से बहुत ही सुखी रह सकते हैं। एडजस्ट एवरीवेयर हमारी वो समझ है कि कोई भी व्यक्ति, मगर ये तो अपने परिवार के और हमारे शुभचिंतक डैडी और मम्मी है, और डैडी और मम्मी हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए ही आमतौर पर उनका जीवन रहता है। तो हमारा भी एक हार्टिली ऐसा एडजस्ट एवरीवेयर का समझ के साथ हमें वो जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये काल ही ऐसा है, इस समय ही ऐसा है, कोई व्यक्ति किसी को भी एडजस्ट होना पसंद नहीं करता है। मगर बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, मेरे निजी अनुभव से, नो कंप्लेन इन लाइफ। जो भी जैसा भी संयोग, चाहे फिर वो खाने के बारे में हो या उनको हेल्प करने के बारे में हो, तो हमें हमारी अनुकूलता देखकर उनको भी हमें एडजस्ट होना है। अगर भीतर हमारी यह समझ रही कि हमें हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख के लिए एडजस्ट होना है, तो ऐसा कोई संयोग नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमें दुख दे सके। तो ये बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों का मम्मी के साथ मैंने सुना, देखा। खाने के बारे में, खाने के बारे में जो भी बना है, पसंद नापसंद वो अपनी निजी बात है,
मगर अगर ना पसंद हो थोड़ा सा ले लो, जो पसंद है वो थोड़ा ज्यादा ले लो। यही तो एडजस्टमेंट है। और हम कोई भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, वो किसी को पता भी क्यों चले, किसी को पता भी क्यों चले, तो हमारे सुख के लिए और हमारे सुख के अंदर परिवार के सभी लोगों का सुख है ही। और बच्चों की खुशी के लिए, लड़कों या लड़कियों की खुशी के लिए आज माता पिता बहुत ख्याल करते हैं सब चीज के बारे में। तो मेरी हार्टिली विनती है कि हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख के लिए और माता पिता के सुख के लिए हमें एडजस्ट होना है। और ये इतना शुद्ध प्रैक्टिकल है, एडजस्ट एवरीवेयर, हर एक को सुख का अनुभव कराता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बच्चों समझ में आया? हाँ दादा। हाँ दादा। ओके, क्या समझ में आया बोलो दक्ष पहले। हाँ, दादा मुझे ये समझ में आया कि हमें हमारे लिए और हमारे मम्मी पापा के लिए एडजस्ट होना चाहिए, जिससे हमारे मम्मी पापा और अपन खुश रहेंगे और उससे ब्लेसिंग्स मिलेगी उनकी। फिर ओके धैर्य। दादा हमें सिखाया कि हमें कहीं भी हो एडजस्ट करना है, मम्मी पापा के साथ एडजस्ट करना है। और ना हमको ऐसा ऐसा नहीं कि पता चले, हमको ना ऐसा ऐसा एडजस्ट करना है कि पता भी ना चले और हमें। सामने वाले को पता ना चले, मम्मी को पता ना चले कि आपने एडजस्टमेंट लिया। हाँ, वेरी गुड। और हाँ उसके आगे कहा जाए तो वो भी क्या बोल रहे अभी यार, अभी जस्ट बोला था। हाँ मैं क्या थोड़ा थोड़ा लिख लेते तो भूलते नहीं ऐसा। लेकिन सॉरी, मैंने इंटरप्ट किया आपको। ओके तक्षिबा। हाँ जी सच्चिदानंद। मुझे ये सीखना मिला कि हमें लाइफ में सारे जगह पर एडजस्ट होना है। सामने वालों को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम एडजस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये बताई कि हमें हमारी पूरी लाइफ में कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है। वेरी गुड। बोलो धैर्य बेटे, अनम्यूट करना है आपको पहले। हाँ बोलो बोलो। दादा मैं कह रहा था मतलब कि ऐसा क्या है ना, और ऐसा भी एडजस्ट करना है कि हमें भी दिमाग में कंप्लेंट ना आए। ऐसा एडजस्ट करना है जैसे सामने वाले को भी और हम लोग को भी एडजस्टमेंट ले लिया और प्रॉब्लम भी ना हो। वेरी गुड। नो, कोई किसी से भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये रूल बड़ा, थंब रूल बड़ा अच्छा दिया कांति आनंद, कांति दादा ने। वेरी गुड, वेरी गुड। गौरवा, हाँ आपने क्या सीखा आज? जय सच्चिदानंद। मैंने सीखा कि हमें अपने मम्मी पापा के साथ एडजस्ट होकर रहना चाहिए और उनकी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। नहीं, एडजस्ट होंगे तो कंप्लेन आएगी ही नहीं। ये बड़ा अच्छा बताया कांति दादा ने कि अगर अगर हम एडजस्टमेंट ले लेते हैं तो कहीं से भी कंप्लेन आएगी नहीं। हाँ बोलिए धैर्य, अनम्यूट करिए। तो हाँ और एक प्लस पॉइंट है कि अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो हमेशा के लिए शांति रहती है, ऐसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
बस एक बार एडजस्टमेंट ले लोगे बाद में पूरा सेट हो जाता है हमारे लिए। बराबर है। और जब हम एडजस्ट नहीं होते तो मम्मी पापा को कितना दुख होता होगा। लेकिन ये चाबी से, ये प्रयोग से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम डिसएडजस्ट होते थे, कहाँ कहाँ मम्मी पापा को सुनते नहीं थे। लेकिन अभी हमने मम्मी को फोकस किया है। वेरी गुड। तोरल, अनम्यूट करिए और नजदीक आके बोलना। हाँ, अनम्यूट करिए। तोरल अनम्यूट। हेलो। सुनाई दे ओके तोरल बोलो, नजदीक आके बोलना। हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, ये सुनाई देता है, क्लियर एंड लाउड। हाँ, मैंने ये सीखा कि हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए और तो हमको जो टास्क दिया है वो और नहीं 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 नहीं, सुनाई देता है, नजदीक आओ और क्लियरली बोलो, लाउड एंड क्लियर। कब आ रही है। हाँ, बोलिए। हेलो तोरल, आर यू देयर? तोरल बोलो। जय सच्चिदानंद। कंत्यानंद जी, लुक लाइक कनेक्शन उनका ठीक नहीं है, अभी बारिश वगैरह है ना, हाँ जी। तो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। बड़ा अच्छा रहा। किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। दोनों खुश रहते हैं और दोनों को सुख की अनुभूति होती है। और जो ये जो दादा भगवान ने बताया, एक जगह पे ऐसा बता कि जिनको एडजस्ट एवरीवेयर की चाबी मिल गई ना, तो बोले 3 जन्म में, 3 भव में उनको ज्ञान की भी जरूरत नहीं और मोक्ष में जाएंगे, ऐसा बताया है। उनको संकित हो जाएगा, ऐसा करके बताया। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों, मम्मी के बारे में भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना फर्दर, और कलम मिलेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय थैंक। जय सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद धैर्य। जय सच्चिदानंद तक्षिबा दक्ष। जय सच्चिदानंद पर्व। જય સચ્ચિદાનંદ. કંત્યાનંદજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું અને हाँ जी। વૈશાલીબેન પદ ગાશે. 1 મિનિટ, હું મૂકું છું. हाँ जी। હોલ્ડ ઓન, જસ્ટ 1 મિનિટ, 1 મિનિટ. ફાઇન, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન. હા, ઓકે. કરેક્ટ વૈશાલીબેન? એ ગાશે जय પોતે. એક જ जय મિનિટ. सच्चिदानंद। જસ્ટ હોલ્ડ ઓન, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન, 1 મિનિટ, 1 મિનિટ. ઓકે, ગો હેડ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ। મારા હૃદયે ઘૂંટાયું અનાદિથી છે ગીત, સૌને લાગ્યું કે મારું પોતાનું છે આ ગીત, સૌને લાગે દાદા કેવળ મારા દાદા, સૌને લાગે દાદા કેવળ મારા દાદા, આપતા સ્વજનની ખૂબીઓ અદ્ભુત પ્રગટાવે નિજ દીપ, અંતર ખુલ્યું ને બોલ્યું વંદન હો સિદ્ધ સમકીત, જ્ઞાન પ્રીતમનું બંધન ચાર ગતિથી મુક્તક, જ્ઞાન પ્રીતમનું બંધન ચાર ગતિથી મુક્તક, અલૌકિક છે દાને શ્રી સિદ્ધ જ આત્મ ગીત, પોતે થઈને શુદ્ધાત્મા ગવડાવે અનુભવ ગીત, ચિત્ત ચારાને બાંધી વૃત્તિ નિજ ઘર ઘાલી, ચિત્ત ચારાને બાંધી વૃત્તિ નિજ ઘર ઘાલી, શ્વાસો શ્વાસે જ્ઞાન વિધાતા ચિત્ત શુદ્ધક મનમીત, સ્મરણ સહેજે નિધિ ધ્યાસે આ અપૂર્વ પ્રેમલ ગીત, આપ થકી ઉજિયારા પિંડ બ્રહ્માંડે સારા, આપ થકી ઉજિયારા પિંડ બ્રહ્માંડે સારા, સત્તાધીશ પ્રકાશે સ્વ પર ચાલક વ્યવસ્થિત, પોતે આવ્યા પરમાત્મા લ્યો અક્રમ મોક્ષ અદીઠ, ઉલટા ચાલ્યા ત્યાંથી સવડું ચલાવે જ્ઞાની, ઉલટા ચાલ્યા ત્યાંથી સવડું ચલાવે જ્ઞાની, આપ જ પોતે પદ સ્થિરક દાદા ધ્રુવ નવનીત, બાહિર પડ્યું જે છે તે પ્રત્યક્ષ જ આપણું ગીત, મારા હૃદયે ઘૂંટાયું અનાદિ છે જે ગીત, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આમાં બે વસ્તુ છે ને, કાંતિ આનંદજી કે દીપક આનંદજી કે ચિત્ત ચારાને બાંધી વૃત્તિ નિજ ઘર ઘાલી, એ જરાક વધારે સમજવું હતું। સ્વામીજી સમજાવો તમે। અત્યારે આ તો જાઓ, વાંધો નહીં। જય સચ્ચિદાનંદ। ચિત્ત એમ કહેવાય છે કે એક સમય શુદ્ધ થાય, એક સમય શુદ્ધ થાય તો સર્વ સમય થઈ જાય, અને દાદા ભગવાનની કૃપાથી એ જ્ઞાન વિધિના પ્રયોગથી અને હવે સમર્પણ વિધિના પ્રયોગથી એ ચિત્ત જે અનંત જગ્યાએ ભટક ભટક કરતું હતું તે દાદાની કૃપાથી એ અનંતના ફેરા મટી જાય છે અને અનેકમાં આવી જાય છે। એ કૃપાનું ફળ છે, અને એની આગળ બીજી કૃપા જે થાય છે તે આ વિધિ દરમિયાન આપણું ચિત્ત શુદ્ધતાને સ્પર્શ કરે છે। એ આખો એ કલાક જેવું જે કલાક બોલાવે છે એ સમય દરમિયાન આપણને શું કીધું? સાંભળજો, સાંભળો તે તમે બોલજો અને તમારું બોલેલું તમે જ સાંભળજો ફરી। તો એનાથી જે આખું આ ભેદ વિજ્ઞાન અને અંદરના પ્રગટ દાદા ભગવાન એમનું યોગ બળ, એમનું યશ નામ જે કામ કરી જાય છે ત્યાં ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે। અને પછી હા બોલો। સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ દીપક આનંદજી, બે વાર કીધું ને કે ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે, તો
શુદ્ધ ચિત્ત એ વિધિ કરીએ ત્યારે તો થાય, પણ એટલે એવું કે આપણે દિવસમાં શુદ્ધ ચિત્ત કેવી રીતે થાય? એની રીત નથી, હમ, એની કોઈ રીત નથી. હમ, એ જે દાદાનું યોગ બળ, દાદા હતા ત્યારે એમના અંદરના પ્રગટ દાદા ભગવાન કામ કરતું હતું. એ જ યોગ બળ આજે આપતપુત્રની અંદરના પ્રગટ દાદા ભગવાનની સાક્ષી અને એમનું યોગ બળ કામ કરે છે, એમનું યશ નામ કામ કરે છે. આ તો પેલો કહે ને કે વેદ વિજ્ઞાનના વાક્યો બોલાય છે અને કામ તો દાદા કરે છે. એટલે બરાબર. એમાં એ બેટન પાસ થાય છે. રાઈટ. ખબર પડી? હા, જે પડી પેલું સમજ. રિલે રેસમાં બેટન હોય છે ને, હા, આપે હા. છે ને, Yeah. એવી રીતે આ બેટન એવું છે કે પાસ જ થાય છે. આ કોઈ, કારણ કે એ ક્રિએટ થઈ શકતું નથી. હમ, એટલે દાદા ભગવાનનું શુદ્ધ થયું, એમણે મહાત્માઓને એ શુદ્ધ કરી આપ્યું, અને આજે દાદાની કૃપાથી આપતપુત્રોના માધ્યમ દ્વારા, એ દાદાની કૃપા થકી આખો એ યોગ બળ કામ કરે છે, અને એ ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે અને શ્રદ્ધા બેસી જાય છે. એટલે એને એમ કહેવાય કે જે ચિત્ત આવી રીતે અનંત જગ્યા, એટલે એમ કહેવાય કે ક્યારે મેળ પડે જ નહીં, સંસારનો એન્ડ આવે જ નહીં. એટલે અહીંયા એમ કીધું છે, એ જીવની ભૂમિકા જ્ઞાન વગર અજ્ઞાનતામાં અનાદિ અનંત છે. એટલે અનાદિકાળથી હતા, અનંતકાળ સુધી ભટકશે. એટલે એ જે અનંતાનું બધી કસાય કહે છે કે જે ક્યારેય પણ પોતાથી છેદાય નહીં, એ કૃપાથી જ ભસ્મીભૂત થાય છે, જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી. એ પ્રગટ યોગ છે આખો. અને એ અનંતાનુબંધી જવાથી જે આખી શ્રદ્ધા બેસે છે, પછી જે રહી જાય છે તે અનેક, એટલે કાઉન્ટલેસ. અનંતમાંથી ગયા, અને આ જે વૃત્તિ, ચિત્તવૃત્તિ એટલે જે એ મૂળ આખું જે શુદ્ધ ચિત્ત, એ જ શુદ્ધાત્મા છે. તેનો આખો સ્પર્શ થાય છે એ કૃપાના ભાગથી, અને Yes. પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે ચિત્ત ચારાને બાંધી, એટલે ભટકતા ચિત્તને બાંધી વૃત્તિ નિજ ઘર ગાલી. આ તો એમણે એમની ભાષામાં કીધું છે, પણ આવી રીતે થાય છે. એટલે આ સેકન્ડ સ્ટેજમાં આવ્યા. સેકન્ડ સ્ટેજ એને શું કહેવાય? સ આદિ શાંત. એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી હા. અને કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી એ વચ્ચેની ભૂમિકા સ આદિ, એટલે અંતરાત્મા દશાની શરૂઆત થઈ અને અંતરાત્મા દશાની પૂર્ણતા. સાદી સ આદિ શાંત, એટલે જે એનો બિગિનિંગ એન્ડ એન્ડ વાળી ભૂમિકા, એ આ વચ્ચેના ભાગમાં છે. આપણે એ આજ્ઞાના પુરુષાર્થમાં આવી ગયા. એટલે હવે બાકીનું ચિત્ત ચોખ્ખું થતું જાય છે, વ્યવહાર શુદ્ધિ થતી જાય છે. જેના માટે આપણને નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ આપી છે, આજ્ઞા આપી છે. નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ એ પ્રિન્સિપલી સીધું પોતાના ગુણોની ભજના છે, અને એની અંદર જે પ્રાર્થના ને બધું આપેલું છે એ વ્યવહાર શુદ્ધિના ભાગમાં આપેલું છે. એટલે આપણને કીધું છે કે અવશ્ય એક દિવસમાં એક વખત કરવાની, અને આજ્ઞા આપી છે બાકી રહી ગયેલી અશુદ્ધ વ્યવહાર જે છે, એટલે કે એને શું કહેવાય, ભૂલ રૂપે જે રહેલો છે વ્યવહાર શુદ્ધિ બાકી છે, તે આજ્ઞાથી થતી જાય છે. અને એ આજ્ઞા પાડવામાં જ્યાં મુશ્કેલી આવી છે, પ્રકૃતિની અક્કડતા, એ આ સત્સાધન નવકલમોને બધું આપ્યું છે, એનાથી એ હેલ્પફુલ થાય છે. એ પ્રકૃતિ આજ્ઞા પાડવા માટે સહાયરૂપ થાય છે. એટલે એ સત્સાધન કીર્તન ભક્તિને બધું એમાં આવી ગયું, તો એ રીતે આખું આપણું આ કામ થઈ રહ્યું છે, અને એનો આપણે અનુભવ કરી રહ્યા છે. એટલે આવી દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી
ક્રિયા માત્ર રહેતી નથી, ક્રિયા માત્ર પૂતગલની જ રહી જાય છે. અને જે આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા અને પ્રતિક્રમણ ને બધું જે થાય છે એ જ્ઞાનના પ્રતાપે, એટલે પ્રકાશના, જ્ઞાન પ્રકાશના પ્રતાપે આખી એક શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા અકર્તા ભાવે થાય છે. પણ ત્યાં એક આજ્ઞા પૂરતો કરતા ભાવ આપ્યો છે દાદાએ, સંભાવે નિકાલ કરવો છે તેમાં. પણ હવે એમાં કરતા ભાવ એટલા પૂરતું જ ચાર્જ થાય છે, પણ એનાથી શું થાય છે, એમાં સંસારનું બંધન નથી. જે આજે પૂતગલ સક્ષમ નથી સંભાવે નિકાલ કરવામાં, સંભાવે નિકાલ કરવામાં સક્ષમ નથી એટલે શું, તો કે કર્મની નિર્જરા થતી નથી. અને આપણા સામે દાદા ભગવાનની ઉપસ્થિતિ એક જબરજસ્ત આશ્ચર્યકારક 11મું આશ્ચર્ય અને સર્વસ્વ કલ્યાણકારી એ રીતે હતું કે એમણે એમના દરેક કર્મોની નિર્જરા કરી હતી. એટલા માટે એમણે કીધેલું કે અમારા નિર્જરામાં કોઈ હાથ ગાલવો નહીં. કારણ કે આજુબાજુ જે રહેતા હોય એક સેવા કરતા હોય ને બીજા જોતા હોય, કારણ કે બધા જ કંઈ એટ અ ટાઈમ બધી સેવા નથી કરતા હતા, પણ બીજા સેવા કરે અને એમનાથી કંઈ ભૂલ થાય ને જેના લીધે દાદાને તકલીફ પડે તો એ મગજમારી કરે દાદા જોડે, એ સેવક જોડે, બીજો સેવક એવી રીતે આજુબાજુ. તે દાદાએ કીધું અહીંયા આ કકડાટ નહીં જોઈએ, તમારે અહીંયા આવ્યા તો અહીંયા તો તમારે ખાલી અમારી નિજરામાં કોઈ હાથ નાખવો નહીં. તમને જો ના પોસાય તમારે દૂર રહેવાનું, કારણ કે અહીંયા અમે સંપૂર્ણ નિર્જરા કરી રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ અનબિલીવેબલ. એને મેં પરમ આશ્ચર્ય કહેવાય, એટલા માટે 11મું આશ્ચર્ય કીધું. અને દાદાની વાણી આવી રીતે પણ નીકળી છે, જબરજસ્ત. એટલે કહેવાનું શું, આપણને એ નથી થતું. આપણને આ જે મળ્યું છે એટલે આજ્ઞાના આધારે એ છેલ્લા ભાવમાં એ પરિણામ આવીને ઊભું રહેશે. દાદાને એ યોગ બળ આગળનું છે કે જેના આધારે ફરીથી આવવાના છે, બહુ મોટા પુરુષ, સર્વજ્ઞ પુરુષ થઈને આવશે. પણ આ એમની ભૂમિકા આપણા માટે જબરજસ્ત કલ્યાણકારી થઈ ગઈ. એટલે હવે વૃત્તિ નિજ ઘર પેસી ગઈ છે. એ 1, 2, 3 ભાવમાં એ છેલ્લા જ્યારે અનેકમાંથી સંખ્યામાં આવશે ને એને, એટલે આ અનેક એટલે અસંખ્યાત કહેવાય. અનંત, અસંખ્યાત, સંખ્યાત. એટલે સંખ્યામાં આવી જશે છેલ્લા ભાવમાં, ત્યારે છેડો આવી જશે. ખબર પડી? ઇન્ફિનિટ માંથી ફાઇનાઇટ માં આવશે ત્યારે. ઇન્ફાઇનાઇટ તો ગયું જ, અને ઇન્ફાઇનાઇટ માંથી કાઉન્ટલેસ છે હમણાં. ખબર પડી? કાઉન્ટલેસ છે. સંખ્યા આવે એવું નથી, એટલે સંખ્યામાં મૂકી શકાય એવું નથી. અને એ છેલ્લા ભાવમાં સંખ્યા કરીને થશે. અને ત્યાં આપણું જબરજસ્ત કૃપાનું ફળ છે કે આ આજ્ઞાના પરિણામે ત્યારે આપણી પૂર્ણ નિર્જરા પણ થશે, અને સાથે સાથે છેલ્લો ભાગ જે આવરણ ખસવાનો છે તે પ્રભુ શિવેન્દ્ર સ્વામી પ્રભુના દર્શન કરીને, સર્વજ્ઞ પુરુષના દર્શન કરીને કામ થવાનું છે. કરેક્ટ? એટલે that process is going on. એ વાત છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કન્યાથી થોડુંક ઉમેરવું હોય તો ઉમેરજો, હા પ્લીઝ. હા, છેલ્લી એક વાત રહી ગઈ કાંતિરાનજી, એક કરી લઉં કે આપણે બીજો ફેઝ કીધો ને, સ આદિ શાંત, એ અંતરાત્મા દશાની ભૂમિકા છે. અને છેલ્લો પાઠ સાદિ અનંત, સ આદિ અનંત, એટલે કે અહીંયાથી નિર્વાણ પામે ત્યારે એની શરૂઆત થાય છે અને અનંતકાળ સુધી મોક્ષમાં બિરાજમાન થાય. ખબર પડી? જે આખું નિર્વાણ પામે છે તેની શરૂઆત થાય છે અને અનંતકાળ સુધી રહે. એટલે અનાદિ અનંત, સાદિ શાંત, સાદિ અનંત, આ 3 ભૂમિકા. પેલી મૂઢાત્માની છે, આ અંતરાત્માની છે વિજય, અને છેલ્લી મોક્ષની છે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, નોટ આઉટ ઓફ ડુઈંગ, બટ ખાલી આજ્ઞાના આરાધનથી અને આ કૃપાનું ફળ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફાઇન.
જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ મિનિટ, હા, કાંતિલાલજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દરેક મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિ આનંદજી, આપણે આ પ્રશ્ન તો હું બે ત્રણ વાર રિપીટ કર્યો, પણ હજી મને વાંધો નહીં, સમાધાન વાંધો નહીં, થતું નથી ક્લેરિટી માટે પૂછાય, ફરીથી પૂછાય. કે સામાન્ય પ્રકૃતિને અનુરૂપ થઈને ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો, ફાઇલની અનુકૂળ થઈને, ફાઇલ સામે વાળે ફાઇલને બરાબર. હું કહું કાંતિયાનંદજી, પેલું છે ને, પ્રાપ્ત સંજોગોનો સુમેળ સાધી ક્ષમતા ભાવે નિકાલ કરવો, બરાબર? એ તો બરાબર, પણ સામાન્ય એ આમાં પ્રકૃતિને તમે જે કીધું ને એ વાત આવે છે એટલે મેં કીધું. તે કાંતિયાને જે દાખલો આપીને સમજાવવાનો કે સામેની પ્રકૃતિને અનુકૂળ થઈને, પ્રતિકૂળને અનુકૂળ થઈને ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો. આપણે ખાલી અંદર નક્કી જ કરવાનું છે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ, બસ. હા, ખાલી નક્કી જ કરવાનું. પછી એ સામેવાળાની ગમે તે પ્રકૃતિ હોય, આપણી પોતાની પણ ગમે તે પ્રકૃતિ હોય, એમાં પડવાનું નથી. જે બંને ફાઇલો સાથે જે હિસાબ હશે ને, ઋણાનુબંધના આધારે એ પૂરો થશે. એ ખાલી આપણે જોવાનું ને જાણવાનું છે, બસ. નક્કી જ કરવાનું, ખાલી નક્કી કરવાનું આપણે, બસ બસ એટલું જ. દ્રઢ, હા, દ્રઢ ડિટર્મિનેશન. પરિણામ આપણા હાથમાં નથી. પણ દાખલો આપીને સમજાવો ને કે હવે ધારો કે સામેવાળાની પ્રકૃતિ કા રગવાટી હોય, કાં તો બહુ ધીમો કરતો હોય, કાં તો પછી બહુ ગુસ્સાવાળી હોય, તો પછી આપણે ત્યાં એને અનુકૂળ કેમ ન થવાનું? શું કહ્યું? સામેવાળીની પ્રકૃતિ બહુ ગુસ્સાવાળી હોય, તો આપણે એને ગમે અનુકૂળ તે કેમ ન હોય, થવાનું? એ આપણે નથી જોવાનું. પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિ વિતરાગ છે. આપણે અંદર નક્કી કર્યું ને એટલે આપણે આજ્ઞામાં આવી ગયા, બસ. આજ્ઞામાં આવી ગયા એટલે છૂટું પડી ગયું, આપણે છૂટું પડી જાય, આજ્ઞામાં આવી ગયા છૂટું પડે. આજ્ઞા એ આખી સમજ સ્વરૂપે છે. હા, ક્રિયા સ્વરૂપે નથી. હા, કારણ કે સમજણ, બાહ્ય વર્તન સ્વરૂપે જે આખો નિકાલ છે એ ફાઇલોના ઋણાનુબંધના આધારે થશે. બરાબર. એના કરતા બેમાંથી એકે નથી. એ સમજ મુખ્ય વસ્તુ છે. કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા અંદર રાખ્યા સિવાય જે કંઈ પણ બને છે એનો સ્વીકાર એ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ છે. કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા, એટલે ફાઇલ એકને કઈ મૂકવાનું કે તારે કઈ અપેક્ષા રાખે નહીં કોઈ જોડે. હા, કોઈ અપેક્ષા નહીં. જે બને તે સ્વીકાર્ય. પ્રકૃતિ તો વિતરાગ જ છે ને, એમ પ્રકૃતિ વિતરાગ છે ને, પ્રકૃતિ વિતરાગ જ છે ને. આપણે પ્રકૃતિ સ્વરૂપ બાદ કરીને શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાના છે. દરેકની પ્રકૃતિ તો અલગ અલગ જ રહેવાની. એટલે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ નથી કહ્યું, અનુકૂળ. પ્રતિકૂળ કશું જોવાનું જ નથી. આપણે અંદર નિકાલ થયો, નક્કી કર્યો, બસ.
પછી જે હોય એ મને મંજૂર છે. હમ સામેવાળાને દુઃખ થયું, આપણને દુઃખ થયું, એ આપણે જોવાનું નથી. જોવાનું નથી, અંદર બરાબર. સમજ, દુઃખ. અંદર સમજ શું છે? હમ ફાઇલ નો સંભાવે સંભાવે નિકાલ નિકાલ. કરવો છે, એટલે આવી જાય એ બધું. મેઇન વસ્તુ છે. હમ. એટલે અમુક એક્સપિરિયન્સમાં આવે ખરો, પણ ક્યારેક તો સારું કે પેલો ક્લેમ રહ્યા કરે, ફાઇલ નો ક્લેમ રહ્યા કરે, ક્યારેક ફાઇલ નો ક્લેમ રહ્યા કરે, એ એટલે પછી કમ્પ્લેન કરે, બીજાને કમ્પ્લેન કરે એમ. એ આખો ક્લેમ એટલે વસ્તુ પછી કે બીજાને. નથી. એ સામેવાળાની ઈચ્છા પ્રમાણે થતું નથી, એની તકલીફ છે એને. હા, હા, એટલે આપણે દુઃખ, આપણે પેલું એ હા. આપણે એ રાખીએ. હા, આપણે એ રાખીએ કે એને આપણે તો દુઃખ ના થવું જોઈએ. આપણે તો જે ફાઇલ જોડે જે ઋણાનુબંધ છે એ પૂરો કરવો છે. બસ. હા, પછી ઋણાનુબંધ સાચા પૂરો કરો. ખોટામાં પડવાનું નથી. હા. પણ સમજાય છે? સમજાયું બરાબર. આપણે બરોબર હા, બરાબર. હા. કોઈને ખુશ કરવા માટે કોઈ વ્યવહાર કરવાનો નથી આપણે. હા, અને હા, આપણા હા, બરોબર. ભાવમાં કોઈને દુઃખ દેવું પણ નથી. છતાં જે હમ બને છે એ હમ. વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે. બસ. હા, બસ એ જ. હા, વ્યવસ્થિત ના અધીન જ છે બધું. હા. આપણે સમજાઈ ગયા. પરિણામ આપણા મુજબ આવે તો આપણે હા, એવું એ ભ્રાંતિથી માની લઈએ છીએ કે માની ફાઇલનો લે કે સંભાવે નિકાલ થઈ ગયો એમ. થઈ ગયો. ના, આપણા એવું નથી. આપણો દર ને એ જે આપણો દર પરિણામ આવે, સ્વીકાર છે એમને એમ. હા, જે પરિણામ આવે એ આપણે સ્વીકારીએ છીએ. બસ. આપણી હમ અંદર સમજ આ એક જ હોવી જોઈએ. ફાઇલનો સંભાવે સંભાવે નિકાલ. નિકાલ. નિકાલ હા. એટલે જે બન્યું તે કરેક્ટ. બસ. હમ જે બન્યું તે કરેક્ટ બન્યું, એ ન્યાય. હા, હા. હા. સમજાઈ ગયું, બહુ સરસ સમજાઈ ગયું. હાજી. એટલે પછી અનુભવ તમને કહીશ શું અનુભવ થયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ પ્રશ્ન. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને પ્રશ્ન? જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ મિનિટ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદજી. હાજી. આપણે છે ને હમણાં આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં કવિરાજની જે કડી છે, નિખાલસ હાજી. હાસ્ય જે રુદિયની, એમાં ગજબ છે આપની સમતા, વિચક્ષણ સમય સૂચકતા, વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા. આના સંબંધમાં થોડો વધારે પ્રકાશ પાડો. આ કવિરાજની જે પંક્તિ છે, જેને દાદા ભગવાને પોતે જ વાગોડવા કીધી હતી. એમ કે લાખ લાખ વખત વાગોડશો તો આ ગુણ તમારામાં ખીલશે, અને વિરોધી હશે તો એ બિલકુલ તમારું હાસ્ય નહીં જાય. નિખાલસ હાસ્ય જે રુદિયે, એ પદમાં દાદા ભગવાનની આંતરિક એમની જે
ભગવાનની ભૂમિકા છે, જે સર્વજ્ઞ પદ રહેલું છે, એમાં ગમે તેવા સંજોગો, કોઈ પણ ધર્મની કોઈ પણ માન્યતા ધરાવતી વ્યક્તિ આવે, ગજબ છે આપની સમતા. સમતા એ રાખવાની વસ્તુ નથી, આ જ્ઞાનની સમજ. 5 આજ્ઞા ધર્મની પ્રત્યેક સંયોગોમાં અંદર જે સમજ છે એનું પરિણામ સમતા છે. એટલે ગજબ છે આપની સમતા. પછી આગળ એક જ મિનિટ. ગજબ છે આપની વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. હું સ્ક્રીન પર લાવું છું એક મિનિટ. વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. સમય સૂચકતા એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેવા પ્રશ્નો પૂછે પણ એની સાથે ક્યારેય અથડામણ થતી નથી. એ સમય સૂચકતા છે. વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. હા, ગજબ છે આપની સમતા. વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. લાગે કે અહીંયા મતભેદ પડે એવો છે તો પણ એ પોતે સમય વર્તી એ પોતે એમાંથી બહાર નીકળી જાય છે, અથડામણમાં નથી આવતા. અને પેલી વ્યક્તિ અથડાવા આવી હોય તો પણ પોતે વિચક્ષણ હોવાને કારણે એ પોતે હારીને સામેવાળાને જીતાડીને મોકલે છે. વિરોધી હોય સામે પણ જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિમાં ખરેખર કોઈ વિરોધી હોતું નથી, પણ એ આ વાતને, આ જ્ઞાનને સમજવા માંગે છે. અને એ જ્યારે એને સમજાય છે ત્યારે એ વિરોધી વ્યક્તિ પણ સમજને કારણે એ પોતે દાદા ભગવાનની ભક્તિ, દાદા ભગવાનના ગુણલા ગાતો થઈ જાય છે. એટલે વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા હસે. એમનું મુક્ત હાસ્ય જ એક એવું છે કે વિરોધી ગમે એટલો વિરોધ કરે પણ એ પોતે હસે છે, કારણ કે એ વ્યક્તિ સમજવા માટે પૂછી રહી છે, વિરોધ કરવા માટે વિરોધ નથી કરી રહી. એટલે વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા. આ ખાલી આપણે ગાઈએ ને તો પણ આપણી ક્ષમતા પ્રગટ થાય. એટલું બધું રહસ્ય આ કડીની અંદર રહેલું છે. ગજબ છે આપની સમતા. આપની એટલે જ્ઞાની પુરુષની. વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. વિરોધી હોય સામે પણ હસીને
દોષ ના જોતા લઘુત્તમ પુરુષની આ તો જબરજસ્ત એમની સમય સૂચકતા છે. એમ સામે આચાર્ય ભગવાન સાધુ હોય ને એ ગમે તેવું બોલે, ગમે તેવા શબ્દોમાં બોલી નાખે, પણ છેલ્લા દાદા ભગવાન એમનું પોતાનું આમ ખમીસ બતાવીને કે આચાર્ય ભગવાન અમે તો સંસારી છીએ, અમે તો સંસારી છીએ, માટે તમારે કઈ બીજું કહેવું હોય તો અમને આપ કહી શકો છો. આટલી બધી લઘુતા જે પુરુષમાં હોય એની દ્રષ્ટિમાં ખરેખર કોઈ વિરોધી હોતો નથી. માટે એમને પોતાને હસવું આવે છે કે આ વ્યક્તિને સમજ નથી, માટે આવું એ કરી રહી છે. ખરેખર એ કરતી નથી પણ સમજવા માંગે છે. આવું મને સમજાય છે. સ્વામીજી, વિશેષ કઈ હોય તો તમે ઉમેરો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આજે આમાં બીજી એક આજે વાત જે ઉમેરાય ને તે હું ખાલી થોડું પાછું રિકેપ કરું છું હાજી, કે દાદા આ રીતે રહેતા પોતે હારીને, એ તો કહે છે કે હું તો હારીને જ બેઠો છું, તમારે જીતવું હોય તો આવો. એટલે જે હરાવા આવેલા હોય એમને જીતાડી દે છે. અને જીતાડવાનું પરિણામ શું આવે? એ દાદા દાદા કરતા થઈ જાય છે. જબરજસ્ત. નહીં તો એમ કે એની ઊંઘ જતી રહે, એમ કે એની ઊંઘી નહીં શકે, હારી ગયો તો ઊંઘી નહીં શકે. અને દાદા કે હું તો હારીને આરામથી સૂઈ શકું છું. હા, જબરજસ્ત. અને એટલે આ રીતે બીજું એક પદની લાઈન છે, અને ખાલી કોરિલેટ કરવા માટે એક જ મિનિટ. હા, એક જ મિનિટ. આ જે છે ને પદ, આ ગજબ છે આપની ક્ષમતા, વિચક્ષણ સમય સૂચકતા. એ દાદાનું હાજી, ગીત, ગાગા કે દાદાનું ગીત, એટલે દાદાના ગુણોને આપણે એવી રીતે ગાઈએ છે તો એનાથી આ નિજ પદ સ્થિર થાય છે. એટલે એ ગુણ આપણામાં પ્રગટ થાય છે. જ્યાં સંભાવ નિકાલ થતો નથી ત્યાં થતો જાય છે. એ વિચક્ષણતા એટલે સમજણ ખુલ્લી થાય છે. સમય સૂચકતા એટલે સમય સંજોગ પ્રમાણે આપણો સંભાવ્ય નિકાલ થાય એવો વ્યવહાર થાય છે. તન મન જગમગ કરી દો એટલે તન મન બધું સહજ થઈ જાય છે અને સ્વપદ અમર થાય છે. એટલે આપણને લાભ મળે છે. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. હા, કાંતિયાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. દીપકભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવસાયાણમ, નમો ઉવસ્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમસ્કારો, सव पावपणासनो, સવ્વપા વપણાશણ, मंगलाणं च सवेसी, મંગલાણમ ચ સવ્વે સિમ, परमं हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10 વાગે દાદા ભગવાન સમાધિ ક્ષેત્ર કેલનપુરી કેવલમપુરી મુકામે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિની શરૂઆત. 10 કલાકે વિધિ, 11 કલાકે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે, જે રવિવારે 11 કલાકે પૂરી થશે. બપોરના 3:30 થી 4:30 કીર્તન ભક્તિ 1 કલાક RN શેઠ વિદ્યા મંદિર મુંબઈ ખાતે, અને 4:30 થી 6:30 સત્સંગ રહેશે યુટ્યુબ પર. આ બંને યુટ્યુબ અને કીર્તન ભક્તિ પણ કેલનપુરીની કીર્તન ભક્તિ યુટ્યુબ પર જોવા મળશે. બીજો કોઈ ઝૂમ ઉપર કાલે પ્રોગ્રામ નથી. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં કીર્તન ભક્તિમાં છે એ લોકો તો કીર્તન ભક્તિના પુરુષાર્થમાં છે. જે ઓનલાઈન જોતા હોય તે એનો લાભ લે. બાકી આ જે પદ છે ગજબ છે આપની ક્ષમતા, વિચક્ષણ સમય સૂચકતા, વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા. એને માળા લઈને પણ વાગોડજો, માળાની જરૂરત નથી, પણ એક માળામાં 108 આવે તો એ રીતે 108 વખત આપણું બોલવાનું બહુ સહેજે થઈ જશે. ઉપયોગપૂર્વક શાંતિથી ઉતાવળ ના કરતા અને એનો લાભ લઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ આનંદજી. जय सच्चिदानंद. બોલો.